सभां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ महागणपतये नमः। ఒక చిన్న సందేశాన్ని మీరు అందుకోండి, ఇతరులకు అందించండి. కంటికి కనబడే జాతులు 4. అవి క్రిమి కీటకాలు, పశుపక్షులు, మనుషులు. 5వ జాతి మతం లేదు. ఈ మతభేదాలతో నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు మానవులు. ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించవలసిన విషయం. మానవుడు జన్మించాడు ఒక కులంలో. మానవుడికి ప్రతి జన్మ కావాలి. జన్మ ఎలాగైనా కావాలి. ఏ జన్మ తెలియదు. ఒక ఇల్లు కావాలి, ఒక గ్రామం కావాలి, గురువు కావాలి, పేరు కావాలి. ఆ పేరు ఏదై ఉంటుంది? ఈ జన్మకి రామ్ అయి ఉంటుంది, రేపు రహీం అయి ఉంటుంది, మళ్ళీ జన్మకి జాన్ ఉంటుంది. మరి మీరు ఎవరిని దూషిస్తారు? గ్రామాన్నా, పట్టణాన్నా, మస్జిద్నా, మందిర్నా, చర్చినా? ఏది మీది కాదు? అమెరికా మీది కాదు కదా? అవుతుంది. అమెరికా మనది అవుతుంది. జన్మ ఉంది కాబట్టి ఏ మతాన్ని కానీ, ఏ మస్జిద్ కానీ, ఏ గ్రంథాన్ని కానీ దూషించే అధికారం మానవుడికి లేదు. అది ఎవరికన్నా ఉండొచ్చేమో అజ్ఞానంతో. హిందూ బిడ్డ మాత్రము అలాగా ఆ పద్ధతిలో ఉండకూడదు. అందరి పైకప్పు ఆకాశం ఒకటే, అందరు నివసించే నేల ఒకటే, అందరిలో ప్రవహించే రక్తం ఒకటే, అందరు పీల్చి గాలి ఒకటే, అందరు తాగే నీరు ఒకటే. అప్పుడు దైవం కూడా ఒక్కటే. నా మతము నీ మతము, నా దేవుడు నీ దేవుడు అనే వాదులాట ఉంది. పైకి ఏదో చెప్తుంటారు కానీ లోపల మాత్రం పాటించడం లేదు. అది అధర్మం. బౌద్ధుల గాలి, క్రైస్తవుల నీరు, మహమ్మదీల ఆకాశం, పార్సీల అగ్ని, హిందువుల భూమి విడిగా లేనప్పుడు దేవుడు వేరు ఎలా అవుతాడు? అందరి దేవుడు ఒకడే. సబ్కా మాలిక్ ఏక్. గాడ్ ఈజ్ వన్ ఫర్ ఆల్. भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, प्रेम, श्रद्धा, सबूरी, शांति, करुणा के सागर, संपूर्ण स्वरूप मेरे गुरु के कमल चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। मेरे सामने बैठे हुए हर देवता स्वरूप आप सबको मेरी प्रणाम। आज का ये सम्मेलन प्यार का है, मोहब्बत का है और प्रेम का है।
आज का दिन गुरु और शिष्य के बंधन का है। गुरु शिष्य बंधन अनमोल, शुद्ध और पवित्र होता है। एक बार अगर गुरु शिष्य एक दूसरे के बन जाते हैं तो तीनों लोक की संपत्ति इस रिश्ते के सामने एकदम फीकी पड़ जाती है। इंसान 7 जन्म लेता है जोड़ी बनकर, कहते हैं ऐसे 7 जन्मों की जोड़ी होती है, लेकिन जब तक सृष्टि बनती रहेगी तब तक गुरु शिष्य की परंपरा अनगिनत जन्म लेते रहेगा। जानते हैं कि हर शिष्य अपने गुरु से मंत्रोपदेश लेना चाहते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन ही कई शिष्य मंत्रोपदेश लेते हैं। True connection is always established through Upadesha. That is what has gone or happened before and will happen tomorrow also. But there is a twist in the whole thing. 1 महीने पहले साई गीता आश्रम में कई शिष्य इकट्ठा हुए थे मंत्र उपदेश लेने के लिए। वहाँ पे मैंने 2 दृश्य देखे थे। पहले था कि बाबा जी ने मंत्र उपदेश कानों में नहीं दिए थे। दूसरी बात ये थी कि बाबा ने कहा कली प्रभाव, कर्म दोष और आपकी कमज़ोरियाँ ना काटने की वजह से शायद आपको गुरु उपदेश का उतना फलित नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपनी आखिरी सांस तक प्रयत्न करते रहिए। तो हम तो सोचने लगे कि बाबा ने क्या बोल दिया, इसकी अर्थ क्या है, क्योंकि एक तो वो कानों में उपदेश तो नहीं दिए, दूसरी बात तो कली प्रभाव और कर्म और अपनों कमज़ोरियों के बारे में बात की है। तो इसके उत्तर या इसके जवाब शिरडी साई के जीवन चरित्र में से एक पन्ना ने रोशनी डाली। काशाबा देशमुख की माँ थी राधाबाई। राधाबाई काफ़ी सुनी थी बाबा के बारे में, सो वो चल पड़ी शिरडी। साई को देखते ही भक्ति रस में डूब गई और उसे मन ही मन में सोच लिया कि अगर मंत्र उपदेश लेंगी तो सिर्फ साई से लेंगी, अगर गुरु बनेंगे तो सिर्फ साई बनेंगे। और उसने ये भी निश्चय कर लिया कि जब तक बाबा उन्हें मंत्र उपदेश नहीं देंगे तब तक वो भूख हड़ताल करेगी, ना खाना पिएगी ना पानी पिएगी। 3 दिन ऐसे गुजर गए थे। श्यामा जो बाबा के बहुत करीब है, साई के पास पहुंच गए और बोले, ये क्या बात है देवा, प्यार और भक्ति से शिरडी बुलाते हो और भूखे पेट बिठाते हो। सो बाबा ने बोला, व्रत किसको करने बोले श्यामा, हम तो नहीं बोले। तो बाबा बोले, बाबा उसे मंत्र उपदेश तो दे दो, वो अपनी व्रत तोड़ देगी। बुजुर्ग औरत है, अगर वो स्वर्गवास हो गई साई तो शिरडी की बदनामी होगी, मेरी भी होगी और आपकी भी होगी। तो बाबा बोलते, 72 पीढ़ियों से मैं और तेरा रिश्ता है, तेरा और मेरा, मैंने कब तुम्हारे बात टाली श्यामा, बुला ले उसे। तो श्यामा बहुत खुश हो जाता है और उसे बुलाता है, राधा माई आ जाइए आप, बाबा आपको बुला रहे। ये बहुत खुशी खुशी दौड़ती है, लेकिन द्वारका माई की चीड़ चढ़ने पर आहिस्ता चलती है। उसे अभी डर लगने लगता है, क्योंकि बाबा तो व्रत के खिलाफ है और उसे भी मालूम कि साई किसी को कभी मंत्र उपदेश तो नहीं दिए। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी चढ़ती है और बाबा के सामने बैठ जाती वो। बैठ जाने के बाद बाबा बोलते, माई सामने आओ। बुजुर्ग को वो काका या बुआ या माई बुलाते थे, तो बुलाए, माई सामने आ जाओ।
तो मन में सोचने लगी शायद बाबा उसे थप्पड़ मारेंगे, तो डर के वहीं बैठ गई। तो बाबा ने बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से बुलाया, माई सामने आ जाओ। तो वो सामने आ गई। आने के बाद बाबा झुककर उनके नज़दीक आकर बोले, मैं तुम्हें एक रहस्य सुनाऊं, मेरी अपनी रहस्य है, अगर आप सुनना चाहते हो। तो जब बाबा इतने नज़दीक आके उससे बात करते हैं, उसकी मुंह बंद हो जाती है, वो सिर्फ हिंदी मिलाती है। तो बाबा बोलते, तो सुनो, मेरे गुरु एक महान औलिया थे। मैं पहली नज़र में उसे देखते ही तन मन और आत्मा से उसका हो गया था, और मुझ में भी तुम्हारी तरह गुरु मंत्र उपदेश लेने की बहुत इच्छा थी। मैं भी तुम्हारी तरह ये सोच लिया कि अगर गुरु बनेंगे तो यही बनेंगे, अगर मंत्र उपदेश मिलेगा तो इन्हीं से मिलेगा। पता है, मैंने इतनी खूब सेवा की उनकी, एक दिन मैंने अपनी केश मुंडन भी करवा ली। मैं सोच रहा था कि वो बहुत प्रसन्न होंगे इसके साथ, लेकिन वो सिर्फ मुझे देख के हंस के चुप हो गया। कई दिनों ऐसे गुजर गए, मेरे सेवा में कोई कमी नहीं थी या उनकी प्यार में। हमारी बंधन और बढ़ती गई। ये प्रेम की करुणामूर्ति जब भी ध्यान में बैठते थे, बस मैं घंटों घंटों दिन दिन उसे देखते ऐसे ही बैठा होता था। थोड़े दिनों के बाद दिन या रात, बारिश या बरसात, प्यास या भूख, सब कुछ मिट गया था। कोई चीज़ की एहसास नहीं थी मेरे मन में। कई महीनों के बाद एक दिन, आपको पता है माए क्या मांगे थे मेरे से? 2 पैसे मांगे। ना, ऐसे गलती में कोई नहीं रहना कि वो सिक्के मांगे, लौकिक सिक्के मांगे। 2 पैसे मांगे, श्रद्धा और सबूरी। जब हम शिरडी डालते हैं तो बाबा के यहाँ लिखा रहता है, एक तरफ श्रद्धा, एक तरफ सबूरी। जब वो 2 सिक्के मुझसे मांगे, जन्म जन्मों का मैं उनका हो गया था। उसके बाद मेरे गुरु की संपूर्ण कृपा में मैं बहता गया। हर जगह मुझे मेरे गुरु ही गुरु नज़र आते थे। हर कोने में मेरे गुरु ही गुरु नज़र आते थे। हर वक्त वो मेरी रक्षा, मेरी देखभाल, कपड़ा, मकान, खाने का कोई चीज़ की कमी नहीं हुई थी। जिस तरह कछुआ नदी के उस पार पर अपने छोटे छोटे बच्चों पर ममता की दृष्टि पहुंचाती है, उसी तरह जब भी वो मेरे पास नहीं होते थे, तब भी उनकी दृष्टि, उनकी नज़र, उनकी कृपा मुझ पर गिरती जाती थी। हमारी इशारा माए, हमारी रिश्ता इशारों पर चलती थी। वो कुछ बोलने से पहले मैं सब कुछ समझ लेता था। थोड़ी ही दिनों में मेरे गुरु के धड़कन, उनके सांस के इशारे ही काफ़ी थे। इतनी करीब हो गए थे मेरे गुरु। ऐसे ही 12 वर्ष बीत गए मेरे गुरु के साथ। मेरी मंत्रोपदेश सिर्फ श्रद्धा और सबूरी थी, और कुछ नहीं था। बुरे वक्त में यही श्रद्धा, यही सबूरी, साहस और धैर्य जुड़ने से हर कोई मुश्किल काम आसान हो जाता है। जो भी कठिनाइयाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाली होती है, तो अगर श्रद्धा और सबूरी, धैर्य और साहस के साथ जुड़ जाता है, तो माए आहिस्ता आहिस्ता आपकी दुख, आपकी मुश्किलें पूरे ख़त्म होती है। इसमें मेरी बातों में राधा बाई, तुम संपूर्ण विश्वास रखो, हमेशा याद रखो, ये 2 जुड़वा बहनें श्रद्धा और सबूरी
मुझे बहुत प्यारे हैं, क्योंकि ये मेरे गुरु के उपदेश है। इस तरह बाबा ने राधा माई को समझाकर उसको व्रत तुड़वा दिए। आखिर में उससे ये भी बोले, इस बूढ़े फ़कीर पे तरस खाओ माई, देखो श्यामा बोल रहा है कि मेरी बदनामी हो जाएगी, तो आप अपनी व्रत तोड़ दो, और ये मस्जिद में बैठे वाला ये बूढ़ा फ़कीर कभी झूठ नहीं बोलता, मेरी विश्वास रखो तुम। तो राधा माई ने तो व्रत तोड़ दी। तब समझ में आया कि बाबा जी उस दिन क्यों ऐसे बोले। इस युग में ये दो चीज़ बहुत कठिन है। अगर श्रद्धा थोड़ी दिन के लिए होती है तो सबूरी नहीं होती है, अगर ये सबूरी होती है तो श्रद्धा नहीं होती है। एक तो एक जुड़वा बहन जुड़ते जाती है, तो इसीलिए हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचाते हैं। हम सब सोचते हैं कि कई भक्त मंत्र उपदेश अपने गुरु से लेते हैं, उनकी कृपा क्यों नहीं मिलती है? प्यार मिलता है, लेकिन गुरु की अमृत कृपा धारा उन्हें कभी नहीं मिलती, क्योंकि मन ही मन को साफ करना, अपनी पांचों इंद्रिया को इकट्ठा बनाना, साई को अर्पण करना, वही पहला सीढ़ी है। तो मंत्र उपदेश अगर लेना है तो अपने आप को पहले शुद्ध करो, अपने आप को पहले समझो, अपने गुरु को समझो। गुरु जो कहते करते सुनाते हैं वही मंत्र उपदेश है। जो शिष्य ये सब कुछ का पालन करता है वही गुरु दक्षिणा है। इससे बड़ा गुरु दक्षिणा, इससे बड़ा मंत्रोपदेश कभी भी दुनिया में नहीं होगी। మీలో ఉన్న మంచితనానికి ఎక్కువ విలువిస్తాడు। మీరు గొప్పవారు కానీ బీదవారు కానీ 10 కార్లు ఉన్నా ఇంత హోదా ఉన్నా ఏదున్నా దానికి విలువ ఇవ్వరు, కానీ ఎలాంటి శిష్యుడు నా శిష్యుడు, వానిలో ఎంత తేజస్సు ఉంది, ఎంత మంచితనం ఉందని దానికే విలువిస్తారు। కానీ ఎంతోమంది గురువు అంటే ఏదో అనుకుంటారు, బ్రహ్మణికే గురువు కావాలండి। ఎందుకంటే తామరపు వికసించిన తర్వాత వారు తామరపులో కూర్చున్నప్పుడు అంత తిరిగి చూసారంట, ఏమీ కనబడలేదు। కనబడిపోతే ఏం చేశారు, తామరపు స్టాక్లో నుంచి కింది వరకు దిగాడు, మళ్ళీ పైకి ఎక్కాడు, ఎవరు కలవలేదు। ఆఖరికి మళ్ళీ పైన కూర్చొని ఇటు అటు చూశారు। చూసిన తర్వాత ఏ శబ్దం వినొచ్చింది, తపహ తపహ అని వచ్చింది। అంటే వారికి కూడా క్రియేటర్ అవునా కూడా, సృష్టికర్త అయినా కూడా వారికి కూడా ఒకటి గురువు కావాలి। అప్పుడు తపహ తప అనేది విష్ణుమూర్తి। ఆ సమయంకి బ్రహ్మదేవుడికి కూడా ఒక గురువు అవసరం ఉంది, దేవతలకు కూడా గురువు అవసరం ఉంది। మనకెందుకు అవసరం లేదండి, మనకు కూడా అవసరం ఉంది। ఉన్న గురువుని విలువించాలి, అర్థం చేసుకోవాలి, శ్రద్ధ సబూరిని మీలో ఇంకా ఎక్కువ పెంచాలి। ఒక చిన్న పద్యం ఉంది, గురువంటే ఎవరమ్మా చెప్పవే సీతమ్మా, గురువంటే ఎవరమ్మా చెప్పవే సీతమ్మా, గురువంటే మనిషి కాదా, గురువంటే దేవుడు కాదా, గురుకైతే రూపము లేదా, గురువంటే భ్రమనే కాదా, గురువంటే మనిషే కాదు, గురు కన్నా దేవుడు లేడు, గురుకైతే రూపము లేదు, గురువంటే భ్రమనే కాదు, గురువంటే నీరు నిప్పు, గురువంటే గగనము పవనం, గురుధరణి సూర్య చంద్ర, గురువే ఆ పంచభూత, గురువే నీ కంటరాలే కన్నీటిని తుడిచేవాడు, గురువే నీ నవ్వుల వెంట తన నవ్వును కలిపేవాడు, గురువే నీ వాడిగా నిలిచి నీ నీడగా నడిచేవాడు, గురువే నీ మనసున మనసై తన మమతను పంచేవాడు। గురువంటే శ్వాస రూపం,
గురువంటే హంస సోహం గురుకైతే చలనము లేదు, ఆది అంతం లేనే లేదు. గురువంటే ఆత్మ కాదు, గురువే పరమాత్మ రూపం, గురువే అఖిలాండ రూపం, గురువే బ్రహ్మానంద రూపం. గురువే నీ జన్మలు వెతికి తన దారికి రప్పిస్తాడు, గురువే తన బిడ్డవు నీవని రారమ్మని అర్థిస్తాడు. గురువే నీ పాపదోషం తన కృపతో శుద్ధిస్తాడు. గురువే నారాయణి పిలిచి యమకర్మని శిక్షిస్తాడు. గురువంటే ఎవరమ్మా? అయితే దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, సేవ బలమైంది, విలువైంది. ఆ రోజు రామచంద్రునికి కోతులు అండదండంగా ఉన్నారంట. మరి జాంబవంతులు ఇలాంటి వాళ్ళు, జాంబవంతులు ఇలాంటి పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, వయసులో పెద్ద, బుద్ధిలో పెద్ద, జ్ఞానవంతులు ఎంతోమంది ఉన్నారు. మరి వాళ్ళతో పాటు శ్రీరామునికి కోతులు అండదండగా నిలిచాయట. ఈరోజు మానవ రూపంలో చిన్నవాళ్ళు, పెద్దవాళ్ళు, వయసు మీరిన వాళ్ళు, అన్ని రకాల వాళ్ళు, స్త్రీలు, పురుషులు, అన్ని మతాల వాళ్ళు నాకు చక్కని సేవలు అందిస్తున్నారు. ఈ గురు పౌర్ణమికి వారే బలమైన కారణం. విసుగు లేక, శ్రమ లేక అందిస్తున్నారు. రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ ఏం లేదు. ఇవాళ రేపు బర్త్డే అయితే కూడా రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇస్తున్నారు. మీకు తెలుసో లేదో కొంతమందికి. క్యా దియే, ఐ మస్ట్ గివ్ బ్యాక్ టు రిటర్న్ గిఫ్ట్ అంట. ఇట్స్ రాంగ్, తప్పు పద్ధతి. అయితే ఈ కాలంలో సేవ అనేది దొరకడం మహా కష్టం. శివ పరమేశ్వరుడే రాముని సేవ, రాముడు పుడుతున్నాడని రామునితో వాదు పెట్టుకున్నాడు. వాదు పెట్టుకుని ఒకసారి నువ్వు ఆ రాక్షసిని చంపలేవయ్యా అంటాడు. నేను ఎలాగన్నా చంపితీత మాట ఇచ్చిన అంటాడు విష్ణు. ఇద్దరికి వాదన. అనుకున్నాడు శివుడు, ఒక్క అవకాశం నాకు దొరుకుతుంది, నీకు ఈయనని సేవకుని పుట్టాలి అని ఆంజనేయుడి పుడతాడు శివ పరమేశ్వరుడు. ఆయనకే అంత సేవ మీద భక్తి భావన ప్రేమ ఉంటే మనం ఏం సేవనందియగలం, ఏం చేయగలం, కొంచెమని చేయగలం. ఏ వాడ వారు ఆ వాడకు సేవనందియగలిగితే, మీ బస్తీని మీరు ఆదుకోగలిగితే, ఎవరి బస్తీని ఎవరు ఆదుకోగలిగితే. ఇప్పుడు నా బస్తీలో ఉన్నారు కొంతమంది అనుకోండి, చెత్తబుట్టులో బ్రెడ్ ముక్కలు ఏరుకొని తిరుగుతున్నాడు. ఆయన ఎవరు, ఎక్కడి వాడు, ఒకసారి ఆలోచించండి. బొంబాయి వాడు హైదరాబాద్ లిస్ట్ పెట్టిపోతాడు. తమ్ముడు మెంటల్ డిప్రెషన్, మానసిక వ్యాధి గలవాడు, రేపు ఆస్తి పంచేయవలసి వస్తుంది మానసిక హాస్పిటల్ వేస్తే. అందుకని ట్రైన్లో ఎక్కి ట్రైన్ స్టేషన్లో దించేసి వెళ్ళిపోతాడు. కలకట్ట వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి దించుతాడు, ఇక్కడి వాళ్ళు కలకట్టలో దించేస్తారు. ఎవరు ఆ పిచ్చివాళ్ళు? రోడ్డు మీద పండుకున్న వాడు పిచ్చివాడు కూడా ఒకసారి ఆలోచిస్తున్నారా? ఎమ్మెల్యే చేయాలి, మినిస్టర్ చేయాలి, ఏం చేస్తున్నారు? ఎందుకు చేయాలి వాళ్ళు ఎమ్మెల్యే, మినిస్టర్లు? వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తారు ఒక లెవెల్లో. చీపురుగడ్డ కూడా అందియాలి నీకు, అన్నం కూడా అందియాలి నీకు, అగ్గిపుల్ల కూడా అందియాలి నీకు, గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి, టీవీలు గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి. అది కాదు పద్ధతి, అది పద్ధతి కానే కాదు. ఏ బస్తీవాడు ఆ సేవలో ఉన్న గుడ్డివాడిని, గునివాడిని మనం ఆదుకోగలం. ఎందుకు ఆదుకోలేం? అంత చేతకాని వాళ్ళమా? బిచ్చమడుకొని తింటున్నామా? లేదు. 10 మంది కలిస్తే చాలు. 10 మంది కలిస్తే 1000 రూపాయలు, 40 మంది కలిస్తే 4000 రూపాయలు. ఒక్కొక్కడు 10 వేస్తే 10 మంది కలిస్తే 1,00,000 రూపాయలు, 10,000. 1,00,000 ఒక ఆపరేషన్ చేయిద్దాం, ఒక గుడ్డివానికి సాయం చేద్దాం. ఒక తల్లి భర్త అప్పుడే చనిపోయిండు, ఆమెని చూస్తాడు, అయ్యా పని మనిషి అయితే బాగుండే, వద్దు, పెట్టుకోవద్దు, విప్లవకారుడు అవుతాడు వాడు రేపు. వాడిని హింసించకండి, బాధించకండి, రెచ్చగొట్టకండి. అది పద్ధతి కాదు. ఏ బస్తీవాడు ఆ బస్తీవాడిని ఆదుకోగలిగినాడు. మీరు దైవానికి సేవ చేయకండి, దైవానికి ఆభరణాలు వేయకండి, దైవానికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్చించకండి, కుంటివానికి కాళ్ళు నడకకేమైనా చేయండి. ఆ దేవుడు నడిచినట్టు అనిపిస్తుంది. దేవుడు నడిచినట్టు, దేవుడు మాట్లాడినట్టు. చెవిటివానికి ఒక చెవుకి ఏదైనా మిషన్ ఇప్పియండి, గుడ్డివానికి కళ్ళకు అద్దాలు ఇప్పియండి. ఇలాంటి సేవను అందుకున్న నాడు భగవంతుడు చక్కని డిపాజిట్ చేస్తాడు. ఈరోజు నీకు ఎన్ని లోపాలున్నా ఈ సేవతో అవన్నీ పూర్తిగా ఎక్కడెక్కడ తగ్గిపోతాయి. కొంతమంది మీరు కూడా అలాగ సిద్ధమై
వాళ్ళతో కలిసి మీ బస్తీలో కమ్యూనిటీ హాల్ కానీ ఏదైనా మంచి ప్రార్థన మందిరం ఉంటే మీరు కలిసి చెప్తే మాకు లెటర్ కానీ ఫోన్ కానీ ఇస్తే చక్కగా చేసే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని అక్కడ పంపించి వాళ్ళకి యోగా, శ్వాసక్రియ యోగా, వ్యాధులతో ఎలా రక్షించుకోవాలి, ఆరోగ్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి, మన భారతదేశం అంటే ఏంటి, భారతీయుడు అంటే ఏంటి, వాడి ధర్మం ఏంటిది, వ్యాసమామ గురించి పూజ చేసుకున్నాం. ఎంత శ్రమ తీసుకున్నాడు ఆ మనిషి, ఎంత శ్రమ తీసుకున్నాడు. పెన్ను పేపర్ లేని దినాలలో తాలిసపత్రాల మీద శబ్ద తరంగాలు దాగి ఉన్న ఒక్కొక్క బీజాక్షరాన్ని ఎవడు రాస్తాడయ్యా? ఎవరు రాస్తాడు? లక్షలాది శ్లోకాలు రాసి నైమిషార్యంలో తన పెద్ద రూము గది తయారు చేసి దాని పూర్తిగా పైకి నీరు రాకుండా జాగ్రత్త చేసి దాంట్లో కూర్చొని కందమూలలు భక్షిస్తూ, ఆకులను భక్షిస్తూ, కేవలం అవసరంలో వాయు భక్షణ భక్షిస్తూ మన లోకానికి పంచిపెట్టిన మహాత్ముడు ఈరోజు జన్మదినం గురు పౌర్ణమి. ఆయన ఆశీర్వాదం, ఆయన అనుగ్రహం, షిరిడి సాయిబాబా ఆశీర్వాదం సదా మీపై ఉండాలని నేను ఆశీర్వదిస్తూ ముగిస్తున్నాను. భగవాన్ రక్షమా. सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां